வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் சலாம். மாஷா அல்லாஹ். நான் நினைக்கின்றேன், நான் இங்கே ஆரம்பத்தில் கதைக்கின்ற போது, நான் கதைக்கக்கூடிய ஒன்றும் உங்களுக்கு கேட்கவில்லை. சரியா? ஓ ஓகே. அல்ஹம்துலில்லாஹ். ரியலைஸ் பண்ணிக்கொண்டேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். நல்ல மாஷா அல்லாஹ். அன்புக்குரிய நேயர்களே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, மாணவ மாணவிகளே, நேற்றைய தினம் நாங்கள் இந்த நேரலையை ஆரம்பித்து வைத்தோம். சுமார் 10 சிறுவர்களும் சிறுமிகளும் இணைந்து நேற்றைய தினத்திலே தங்களுடைய சூறாக்களை ஒப்புவித்திருந்தார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்றும் சிறார்கள் இணைந்து கொள்வதாக இங்கே கூறியிருக்கின்றார்கள். நேரலையிலே இப்போது பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களும், அதே போன்று எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குழுமத்திலே இணைந்து கொண்டிருப்பவர்களும், இன்றைய தினத்துக்காக வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரீம் யார்ட் இணைப்பின் மூலமாக இணைந்து கொள்ளலாம். நீங்கள் இணைந்து கொள்கின்ற நேரத்திலே உங்களுடைய பெயர்களை சரியாக நீங்கள் எழுதிக் கொள்ளுங்கள். பெயர்களை சரியாக எழுதிவிட்டு இங்கே நுழைந்துவிட்டால் நிச்சயமாக நாங்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக உங்களை இணைத்துக் கொள்வோம். நீங்கள் தொடர்ந்தும் உங்களுடைய குர்ஆன் முரத்தலை நேரலையிலே நீங்கள் பதிவு செய்யலாம். ஆமாம், ஆரம்பத்திலே மாஷா அல்லாஹ் ரஃபா ரிஷாட் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் சலாம். ஓகே, ரஃபா ரிஷாட், எத்தனை வயசு உங்களுக்கு? 9 years old. நீங்க இங்கிலீஷ் மீடியமா தமிழ் மீடியமா படிக்கிறீங்க? English medium. So I'm going to introduce you in English. Yes, mashallah. Rafa Rishad, she is 9 years old. She is studying in English medium. Are you in year 4 or year 3? Year 4, mashallah. Year 4, okay. What is the school's name? Which school you are going to? Hill Country. Hill Country in Madawala Bazaar, yes? Yes. Okay, mashallah. And you are now from Kumbukandura, Digane? Yes. Yes, okay. What is the surah you're going to read today? Al-Qadr. Al-Qadr, Suratul Qadr. Okay. Do you going to read by heart Yes. or by looking? By heart. By hand. Okay, inshallah. When you are ready, you can start, inshallah. Stop. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما Starting. Can I start first? Yeah, you can start from A'udhu and Bismil Inna Anzalna. Don't rush. You can take your time, inshallah. Start again. Can I start again? Yes, you can start. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Okay, mashallah, mashallah. Rafa Rishad. Alaha Hodinina, beautifully done, mashallah. You read Suratul Qadr, and do you know Suratul Qadr talking about what? Do you know any clue? Surah Qadr talking about Laylatul Qadr. Laylatul Qadr is one of the important night in the month of Ramadan, which Allah subhanahu wa ta'ala sent down the Quran to Rasul sallallahu alayhi wa sallam in the same night, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr is better than 1,000 months according to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the reason in the month of Ramadan, in the last 10 nights, everybody
put some effort and put some hard work to find out, Allah subhanahu wa ta'ala can reward them for their recitation and the qiyam, and also for Allah subhanahu wa ta'ala can forgive them. So we will ask inshallah Allah subhanahu wa ta'ala to grant all of us inshallah the success in this Ramadan, achieving all the reward in the Laylatul Qadr. Okay, inshallah, you stay in the studio continually. We will see some other children inshallah, and we can see you again inshallah. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Jazak. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amina Arus. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Young Amina. சோமாய்க்கிறீங்களா? Alhamdulillah. மாஷா அல்லாஹ். ஆமினா எங்க இருந்து பேசுறீங்க? Gelio. கெலியோயா. ஓகே. இங்கிலீஷ் மீடியமா தமிழ் மீடியமா? Tamil medium. தமிழ் மீடியம். நல்லா இன்ஷா அல்லாஹ். ஓகே, ஆமினா உங்களுக்கு எத்தனை வயது? 10. 10 வயது. மாஷா அல்லாஹ். 10 வயதுன்னு சொன்னால் ஆண்டு 5 சரியா? ஆண்டு 5. மாஷா அல்லாஹ். எந்த ஸ்கூலுக்கு படிக்க போறீங்க கெலியோயா? Fatima Balika. ஃபாத்திமா பாலிகா. ஃபாத்திமா பாலிகா எனக்கு தெரிஞ்ச இடம் தான். மாஷா அல்லாஹ். நல்லா இன்ஷா அல்லாஹ். நீங்க என்ன சூரா ஓத போறீங்க? Surah Naba. ஓ மாஷா அல்லாஹ். சூரா நாபா. பெரிய சூரா ஃபுல்லா ஓத போறீங்களா? Yes. இன்ஷா அல்லாஹ். நல்லா. எத்தனை வசனங்கள் அதுல இருக்குது? ஞாபகம் இருக்குதா? பார்த்து சொல்லுங்க. 20, 30, 40 எத்தனை வசனம் இருக்குது? 40. 40. ஓகே, 40 வசனம். மாஷா அல்லாஹ். நீங்க டைம் எடுத்து அழகாக பயப்படாம மெதுவா ஓதுங்க. நாங்க உங்களோட ரிசைட்டேஷனை இப்ப எல்லோரும் கேட்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். ஓகே, ஓதுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله. Amina, that was beautiful. அழகாக ஓதினீங்க. மாஷா அல்லாஹ். சூரா நபா. ஓகே, முதலாவது கேள்வி என்னன்னா, சூரா நபா வந்து நீங்க மனனம் செஞ்சிருக்கிறீங்க, சரியா? பார்த்து ஓதினாலும் கொஞ்சம் மனனம் செஞ்சீங்களா? கொஞ்சம் மனனம் செஞ்சிருக்கிறீங்க, அப்படியா? ஓகே, குட். யார் உங்களோட டீச்சர்? யார் உங்களுக்கு ஓதி தாரது? ஓகே, நீங்க சத்தமா பேசணும். சத்தமா பேசினா தான் எல்லாருக்கும் கேட்கும். ஓகே, நல்ல இன்ஷா அல்லாஹ். சரி, நான் உண்மையில வந்து இந்த சூரா நபா தொடர்பாக ஒரு செய்தியை சொல்றேன் எல்லாருக்கும். நான் உண்மையில வந்து ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க மக்கால வந்து இஸ்லாத்தை எத்தி வைக்கிறாங்க. அங்க இருந்தவங்க எல்லாரும் சிலைகளை வணங்கி கொண்டிருக்கிறாங்க. இப்ப ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க நம்புற நம்பிக்கையும் சிலை வணங்கியல் நம்புற நம்பிக்கையும் வித்தியாசமா இருந்துச்சு. சிலை வணங்கியல் என்ன நினைச்சு கொண்டு இருந்தாங்கன்னா, நாங்க மௌத்தாயினா மறுக்க இன்னொருக்கா எங்களுக்கு அல்லாஹ் தாலா உயிர் தந்து எழுப்பி கேள்வி கேட்கறது எல்லாம் இல்லைன்னு நினைச்சு கொண்டிருந்தாங்க. மௌத்தாயினா அவ்வளவுதான். ஆனா ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, இல்ல, மறுமண்டு ஒரு நாள் இருக்குது. அந்த நாளையில நீங்க எல்லாரும் மீண்டும் உயிர் தந்து எழுப்பப்படுவீங்க. உயிர் தந்து எழுப்பப்பட்டு நீங்க செஞ்ச நன்மைகளுக்கு கூலி கிடைக்கும், அதே மாதிரி நீங்க செஞ்ச தீமைகளுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். இப்ப இந்த குர்ஆன் வசனங்கள் வந்து மிக அழகாக இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுது. எங்களுடைய இந்த உலக வாழ்க்கை மட்டுமில்ல, மர்ம வாழ்க்கைன்னு ஒன்று இருக்குது. அப்ப அதுல முக்கியமான ஒரு செய்தி வந்து அல்லாஹ் தாலா சொல்லுவான் கடைசிக்கு. என்னன்னு சொன்னா, மனிதர்கள் எல்லாரும் மறுமையில அணி அணியாக நிறுத்தப்படுவார்கள். நிறுத்தப்பட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்லுவான், நீங்க இப்ப போகலாம். ஓகே, வகால சவாபா, நீங்க எல்லோருமே வந்து நல்லம் அப்படின்னு சொன்னவங்க மட்டும்தான் அவங்களோட காலை மூவ் பண்ணி அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போகிறது. அடுத்த எல்லாருமே மாட்டிக்கொள்வாங்க. அப்ப இந்த சிலை வணங்கிகளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு செய்திய இந்த சூறா கொடுக்குது. எனவேதான் இந்த சூறாட தலைப்பு என்னன்னு சொன்னா அந்நபா. அந்நபா என்று சொன்னா மிகப்பெரிய செய்தி. ஏன்னா இவங்க நம்பல்ல, இன்னொருக்க நாங்க பிறப்போம், இன்னொருக்க அல்லாஹ் தாலா உயிர் தருவான், இன்னொருக்க அல்லாஹ் தாலா விசாரிப்பான், அந்த விசாரணையில நாங்க தப்பிக்கொள்வோம் என்று ஒன்றுமே அவங்க இதுமாரி யோசிக்கல. எனவே இது ஒரு பெரிய மெசேஜா அவங்களுக்கு நியூஸாக செய்தியாக இருந்துச்சு. அததான் அந்நபான்னு வந்துச்சு. நல்லா இன்ஷா அல்லாஹ் தொடர்ந்து இணைஞ்சு கொள்ளுங்க. மிக அழகாக நீங்க ஓதுனீங்க. தொடர்ந்து ஓதுங்க. அல் குர்ஆனை நீங்க எவ்வளவு ஓதுறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அதிகமான நன்மைகள் கிடைக்கும், அவ்வளவுக்கு அதிகமாக உங்களுக்கு மனதுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும். அதே நேரம் வந்து உங்களோட எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வும் அதுல இருக்குது, நோய்க்கும் தீர்வு இருக்குது. இன்ஷா அல்லாஹ் தொடர்ந்து ஓதுங்க. சரி, இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னொரு சகோதரி ஒன்று தான் இருக்கிறாங்க, இணைச்சு கொள்வோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். பாரக்கல்லாஹு லக்கும். அண்ட் முஃமினா, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மாஷா அல்லாஹ். முதலாவதாக நீங்க தான் டெக்ஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்க, இன்றையில கலந்து கொள்ள வேணும், ஓத வேணும். முஃமினா, எங்க இருந்து நீங்க பேசுறீங்க? அனுராதபுரத்திலிருந்து. சுப்ஹான் அல்லாஹ், எனக்கு தெரியாது அனுராதபுரத்துக்கு இது ரீச் ஆயிடுச்சுங்க. மாஷா அல்லாஹ். சரி, நல்ல செய்தி. தமிழ் மீடியமா இங்கிலீஷ் மீடியமா?
தமிழ் நீங்க மைக்கை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஓகே. தமிழ் மீடியமா படிக்கிறீங்க? 5ஆம் வகுப்பு 5ஆம் தமிழ் படிக்கிறீங்க. மீடியத்தில். தமிழ் மீடியம் நல்லது. நீங்க 5ஆம் வகுப்புன்னு சொன்னா உங்களுக்கு 10 வயது சரியா? ஆமா. நான் நினைக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட்ல யாரோ யூடியூப்ல போட்டிக்கிறாங்க. அதை கொஞ்சம் தூரமாக்கி சொல்லுங்க. அந்த எக்கோ வந்துச்சுன்னு சொன்னா நீங்க ஓதுறதும் ஒழுங்கா கேட்காது. அதே நேரம் அல்லது உங்களோட வால்யூமை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கொள்ளுங்க. என்ன சூறா ஓத போறீங்க? புரூஜ் சூரா. சூரா புரூஜ். அ, நல்லா இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்க ரெடிண்டா ஓதுங்க இப்ப சூரா புரூஜ். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النازرات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له الملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك فوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العليم. ஓகே மாஷா அல்லாஹ் மோமினா வெரி கன்ஃபிடென்ட்டா தைரியமாக இந்த புரூஜ் என்ற சூறாவை ஓடினீங்க. உண்மையில இந்த புரூஜ் சூறாவும் உண்மையில நாங்கள் எல்லோரும் படிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு சூறா தான். ஆனாலும் உண்மையில எங்களோட இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கம் அல் குர்ஆனை அழகாக ஓதுறது. ஒரு சூறாவோட விளக்கத்தை இன்றைக்கு நான் சொன்னேன். சூரா நபா, சூரா புரூஜ் இன்னொரு நாளைக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். நல்லா தொடர்ந்து நீங்க கேளுங்க, தொடர்ந்து நீங்க இன்ஷா அல்லாஹ் இணைஞ்சு கொள்ளலாம். இன்ஷா அல்லாஹ் ரமதான் முழுக்க இது இருக்கும். நல்லா இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த சகோதரியை இணைத்துக் கொள்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. யார் நேரலையில் இருக்கிறீங்க? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஓ 2 பேர் இருக்கிறாங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹயா அண்ட் ஹாஜரா 3 பேர் மாஷா அல்லாஹ். ஓகே அண்ட் ஹயா அண்ட் ஹாஜரா நான் உங்களை ஆரம்பிக்கிறேன் இன்ஷா அல்லாஹ். யார் ஆரம்பிக்க போறீங்க முதலாவது? 4 பேர் இருக்கிற மாதிரிக்கு. மாஷா அல்லாஹ். ஓகே நாங்க ஆம்பளை பிள்ளை கொடுப்போமா முதலாவது? 2 பொம்பளை பிள்ளை ஓதிட்டாங்க. ஓகே அப்துல்லா அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் சலாம். ஓகே அப்துல்லா நீங்க நேரடியா சூறாவை ஆரம்பிங்க. சூறா முடிச்ச பிறகு நான் உங்களோட கதைக்கிறேன்னு சொன்னா என்னோட பேட்டரியை நான் சார்ஜ்ல போட்டு இல்லை. ஓகே நேரடியா நீங்க ஆரம்பிங்க உங்களோட சூறாவை. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. மாஷா அல்லாஹ்
அப்துல்லா கிலிவிலேருந்து ஓதுறீங்க. எத்தனை வயசு அப்துல்லாக்கு? 14. 14 வயசு. மாஷா அல்லாஹ். அல் குர்ஆன அழகாக ஓதுனீங்க. அல் குர்ஆன மனனம் செஞ்சிருக்கிறீங்களா? ஓ எத்தனை ஜூஸ் மனனம் செஞ்சிருக்கிறீங்க? 5 ஜுஸ். 5 ஜூஸ். மாஷா அல்லாஹ். என்ன மனனம் செஞ்சு கொண்டு தானே இருக்கிறீங்களா? அது 5 ஜூஸோட நிப்பாட்டிட்டீங்களா? 5 ஜுஸ் நிப்பாட்டு. ஓகே. இன்ஷா அல்லாஹ் 5 ஜூஸோட நிப்பாட்டினாலும் 5 ஜூஸை நீங்க மீட்டி தௌரா செஞ்சு கொண்டே இருக்கணும். அப்பதான் அந்த குர்ஆன் வசனங்கள் உங்களோட மனசுல இன்னும் இருக்கும். ஓகே இன்ஷா அல்லாஹ். நல்ல ஜஸாக்குமுல்லாஹ் கைரன். இப்ப நீங்க என்ன வாங்குறதுக்கு விருப்பமா இருக்கிறீங்க? 14 வயசு ஸ்கூல் இயர் 10 இயர் 10 இயர் 9 9. இயர் 9. மாஷா அல்லாஹ். நீங்க போற ஸ்கூலும் ஃபாத்திமா? ஃபாத்திமான்றது கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல். அஸ்ஸராஜ். ஓகே அஸ்ஸராஜ். மாஷா அல்லாஹ். நல்லா இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களோட தங்கச்சி மிண்டிக்கு ஓதுறாங்க சரியா? ஓ மாஷா அல்லாஹ். நல்லா இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களோட தங்கச்சி அடுத்த 2 பேர் எல்லாரையும் நாங்க இணைச்சு கொள்வோம். இன்ஷா அல்லாஹ் ஆமிலாவை எடுப்போம். இன்ஷா அல்லாஹ் ஆமிலா வந்து சேர்ந்து கொள்ளுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் இணைந்து கொள்ளுங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி. ஆமிலா நீங்க போற ஸ்கூல் தான் அஸ்ஸராஜ் இல்ல ஃபாத்திமா. ஓகே சரி. எத்தனை வயசு உங்களுக்கு? 12. 11. அப்ப ஆண்டு 6 அல்லது ஆண்டு 5? 6. ஆண்டு 6. ஓகே நல்லா. என்ன சூரா ஓத போறீங்க இன்னைக்கு? ஹுமஸா. சூரத்துல் ஹுமஸா. ஓகே நீங்க ரெடி ஆயினோட ஓதலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். வயலுல் லிகுல்லி ஹுமஸாத்தில் லுமஸா الذي جمع ماله وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. மாஷா அல்லாஹ். சூரா ஹுமஸா மிக கிளியராக மிக தெளிவாக தைரியமாக ஓதினீங்க. ஒவ்வொரு எழுத்துக்களும் எனக்கு மிக தெளிவாக கேட்டது. அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் கேட்டிருக்கும். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் கைரன். ஆமிலா அண்ட் அப்துல்லா தொடர்ந்து நீங்க இணைஞ்சு கொள்ளுங்க. தொடர்ந்து வரக்கூடிய நாட்களையும் இணைஞ்சு கொள்ளுங்க. அல்லாஹ் தஆலா அதிகமான கூலிகளை அதிகமாக குர்ஆன் ஓதுற நேரம் அதிகமாக எங்களுக்கு தருகிறான். அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்ஷா அல்லாஹ். ஓகே இப்போது நாங்க ஹயாவை இணைச்சு கொள்வோம். ஹயா அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம். ஹயா சோமா இருக்கிறீங்களா? ஓ ஓகே ஹயா நேத்தும் நீங்க இணைஞ்சு கொண்டீங்க. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் கைரன். நேத்து ஒரு சூரா ஓதினீங்க. இன்னைக்கு என்ன சூரா ஓத போறீங்க? சூரத்துல் கஹ்ஃப் 11 ஆயத். சூரா கஹ்ஃபோட ஆரம்ப 11 வசனங்கள் சரியா? ஓ நீங்க மனனம் செஞ்சு இருக்கிறீங்களா அல்லது பார்த்து ஓத போறீங்களா? மனனம் செஞ்சேன். ஓகே மனனம் செஞ்சிருக்கிறீங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் வெரி குட். அப்ப நீங்க இப்ப ஓதலாம். ஓதின பிறகு உங்களோட இன்னும் கதை போடும் இன்ஷா அல்லாஹ். ஓதுங்க. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. மாஷா அல்லா, வெரி குட், அல்ஹம்துலில்லா. ஹயா அழகாக சூரா காஃபிட ஆரம்ப 11 வசனங்களை ஓதினீங்க. மாஷா அல்லா. ஓகே, அல்ஹம்துலில்லா. இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் ஆரம்ப சூரா, சூரா நபா, சூரா புரூஜ், இப்படி பெரிய சூறாக்களை நீங்கள் அதிகமான பார்ட்டிசிபெண்ட் இன்றைக்கு ஓதினீங்க. மிக சந்தோஷம், அல்ஹம்துலில்லா. அல் குர்ஆன்ல மிக சிறிய சூறாவாக இருந்தாலும் மிக பெரிய சூறாவாக இருந்தாலும் எதை நாங்கள் ஓதுற நேரமும் மிக சரியாக ஓதுவது எங்கள் மீது இருக்கக்கூடிய கடமை. அந்த வகையில் இன்ஷா அல்லாஹ் பெரிய சூறாக்கள் ஓதுற நேரம் மிக கவனமாக நாங்கள் ஓத வேணும். மெதுவாக ஓதுறது எங்களை பிழைகளை நாங்கள் குறைவாக விடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தரும். அதே நேரம் நாங்கள் ஓதக்கூடிய சூறாவை, ஓதக்கூடிய வசனங்களை நிறைய தடவை அடிக்கடி நாங்கள் ஓதுவதன் காரணமாக அதில் எந்த பிழையும் இல்லாமல் நாங்கள் ஓத முடியும். அல்ஹம்துலில்லாஹ், மிக சிறப்பாக நீங்கள் இங்கே ஒப்புவிச்சீங்க. சரி ஹயா, உங்களோட எத்தனை வயசு, எத்தனாம் வகுப்பு படிக்கிறீங்க? கிரேட் 4, வயது 8. சரியா? 8 வயசு, 4ஆம் வகுப்பு. நல்ல, மாஷா அல்லாஹ், மிச்சம் சந்தோஷம். தொடர்ந்து நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருங்க. நீங்க படிச்ச சூரா கஹஃப் மிகப்பெரிய ஒரு சூறா. அந்த சூறால நினைக்கிறேன் 110 வசனங்கள் இருக்கிறதாக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இருமா இருக்கு. அதுல 11 வசனங்களை நீங்க ஒதுக்கிட்டீங்க. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைர். இப்போ உங்களோட தாத்தா சகோதரி ஹாஜராவை நினைச்சுக்கொள்வோம். ஹாஜரா, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Walaikum salam. Warahmatullahi wabarakatuh. You know, I talked to your sister in Tamil. She confused with English. Okay, what do you want, English or Tamil? Both. English, okay. Okay, Hajara, how old are you? I'm 11 years old. 11 years old. In school, grade year 7 or year 6? 7. 7. English medium or Tamil medium? Both. Both, okay. Did you complete reciting complete juz Quran one time at least? Not yet. Did you complete the Quran? Did you complete the Quran at least one time by reading, by looking? From Surah Fatiha, Baqarah, up to Surah Nas. Did you read? No. With your muallima, with your teacher, you did not finish whole Quran? No. Okay, you can read with your mom, inshallah. Okay, what is the surah you going to read today? Surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Everyone today, mashallah, have patience, and please, children and the parents, encourage these children and let them, inshallah, read, and we listen to them, because Allah subhanahu wa ta'ala said, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا. If the Quran recited to you, you must listen to it, and also you must give attentive ears. என்ன செய்தின்னு சொன்னால், குர்ஆன் ஓதப்பட்டால் நாங்கள் செவிமடுக்க வேண்டும். அதே நேரம் மிக கவனமாக செவிமடுக்கவும் வேண்டும். இன்ஷா அல்லாஹ். ஹாஜரா, நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். You can start now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العليم صدق الله العظيم. மாஷா அல்லாஹ். ஹாஜரா ரிஃபாஸ் ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். சூரா கியாமா அல் குர்ஆனுடைய 75வது சூரா. ஓகே, நான் ஏற்கனவே சூரா நபா பற்றி சொல்ற நேரம் உண்மையில மக்கால இருந்த காஃபிர்கள் நினைச்சு கொண்டிருந்தாங்க நாங்க மௌத்தாயினா அவ்வளோ தான் எங்களோட வாழ்க்கை முடிஞ்சது. ஆனா அல்லாஹ் தாலா சொன்ன இல்லை, மௌத்தாயின பிறகு உங்களை உயிர்ப்பிக்கணும். இந்த சூரா கியாமா மறுமை நாளை பத்தி அழகாக எல்லாத்தையும் விவரிச்சுட்டு வர நேரம் கடைசியில் அல்லாஹ் தாலா முடிக்கிறான், அலைஸ ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ஓகே, அல்லாஹு தாலாவுக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது மரணிச்சவர்களை உயிர்ப்பிப்பதற்கு. அப்ப நீங்க எந்த சந்தேகமும் இல்லாம, நாங்க யாரும் டவுட்ல வச்சிடல, சந்தேகத்துல இல்லை, நிச்சயமாக நாங்கள் மரணிப்போம், நிச்சயமாக நாங்கள் அனைவரும் எழுப்பப்படுவோம், விசாரிக்கப்படுவோம். எழுப்பப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்ட நேரம் நாங்க உலகத்துல நல்லமல்கள் செஞ்சிருந்தால் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சுவர்க்கத்துக்கு உரியவர்களாக மாறுவோம். அதே நேரம் நாங்கள் அதுக்கு மாற்றமாக ஏதாவது செய்திருந்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலாவோட மன்னிப்பு, அல்லாஹு தாலா அருள், மேர்சி, ரஹ்மா இல்லாம
அங்கிருந்து தப்ப முடியாது. இது அல்லாஹ் தாலா சூரா கியாமல சொல்லியிருக்காங்க. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். தொடர்ந்து இணைஞ்சு கொள்ளுங்க ஹாஜரா. இன்ஷா அல்லாஹ் தொடர்ந்து நாங்கள் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை நினைச்சு கொள்வோம். அடுத்ததாக ருக்கையா இணைஞ்சு கொள்றாங்க. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். ஹாஜரா ரிஃபாஸ் and Haya Rifas and Amila Mehbar and also Abdullah Mehbar. Jazakumullah khairan. And Assalamu alaikum Ruqayya Rifad. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. மாஷா அல்லாஹ். நீங்க மடவளையிலேருந்து இணைந்து கொண்டிருக்கிறீங்க, சரிதானே? Okay. First of all, I want to ask, is it English medium or Tamil medium? Tamil medium. Tamil medium. Okay. தமிழே கதைக்கலாம். ருக்கையா எத்தனை வயசு உங்களுக்கு? 12. 12 வயசு. மாஷா அல்லாஹ். ருக்கையா நீங்க இப்ப ஒரு குர்ஆன் மதரசால மரணம் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறீங்க சூறாக்களை, சரியா? குர்ஆனை மரணம் செய்றீங்க. ஓகே, அல்ஹம்துலில்லாஹ். எப்ப நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க குர்ஆன் மரணம் செய்யறதுக்கு? 12 வயசு. போன வருஷம். மாஷா அல்லாஹ். குர்ஆன் எவ்வளவு பாடமாக்கிக்கிறீங்க? 7 ஜுஸு. அல்லாஹு அக்பர். மாஷா அல்லாஹ். 7 ஜுஸுன்னு சொன்ன நேரம் பின்னால இருந்து 7 ஜுஸா அல்லது சூரா பக்கரா பக்கத்துல இருந்து 7 ஜுஸா? பின்னாலேருந்து 5 ஜுஸுவும் பக்கரால 2 ஜுஸு. அல்லாஹு அக்பர். மாஷா அல்லாஹ். ஓகே, நல்ல மிச்சம் சந்தோஷம். இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு தடவை நீங்க குர்ஆன் ஓதுறதை நான் கேட்டிருக்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்றைக்கு நான் மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் கேட்க போறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த யூடியூப் லிங்க் இருக்கும். எதிர்காலத்தில் இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களோட ரிசைட்டேஷன் நிறைய பேர் கேட்க போறாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். ருக்கையா என்ன சூரா ஓத போறீங்க இன்னைக்கு? நினைக்கிறேன் சூரத்துல் இன்ஃபித்தார் ஆக்கிமே. ஆமா, இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்க ஓதலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. மாஷா அல்லாஹ். மாஷா அல்லாஹ். சூரத்துல் இன்ஃபித்தார் சூரா ஜுஸ் அம்மில் இருக்கக்கூடியது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். ருக்கையா நீங்க சொன்னீங்க 7 ஜூஸ் பாடமாக்கிக்கிறீங்க. சூரா இன்ஃபித்தாரை தெரிவு செஞ்சதுக்கான காரணம் இன்னைக்கு குர்ஆனை ஓதணும் முடிவெடுத்தீங்க. சூரா இன்ஃபித்தார் தான் ஓத போறேன், ஏன் அதை முடிவெடுத்தீங்க? கேக்குதா? உங்களுக்கு விருப்பமான சூறாவா? ஓகே, மாஷா அல்லாஹ். ஓகே, நேயர்களே, அதே நேரம் மாணவர்களே மாணவிகளே, நீங்க இங்க எங்களுடைய ஸ்டூடியோவில்
பேக்ரூலேருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. உண்மையிலே இந்த சூறால வந்து ரா நிறைய வரும். அந்த ரா வந்து மெல்லினமாகவும் வல்லினமாகவும் ஓதுறதுக்கான விதங்கள் தான் நிறைய இருக்குது. அப்போ இதில் வந்து ராவை மிக சரியாக உண்மையில வந்து ஃபுல் மவுத்தோட உச்சரிச்சிருக்கிறாங்க. மாஷா அல்லாஹ். அதை நான் அவதானிச்சேன். அதே நேரம் எல்லா எழுத்துக்களுக்கான அந்த உரிய உரிமைகளை கொடுத்து அதை மிக அழகாக ஓதிருக்கிறான். உண்மையில லாம் சில நேரம் பிள்ளைகள் தவறாக விடுவாங்க. ஆரம்பத்திலிருந்து எல்லாத்தையும் நான் அவதானிச்சு கொண்டு மிக சரியாக தஜ்வீத் முறைகள் அனைத்தையும் பேணி இந்த சூறா ஓதப்பட்டிருக்குது. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் குல்லல் ஹைர். ருக்கையா, நிச்சயமாக இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களோட ஆசை போல நீங்கள் அவசரமாக ஒரு ஹாஃபிதாக வேணும். இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் தாலா உங்களையும் உங்களோட குடும்பத்தையும் பொருந்தி கொள்ள வேணும். இன்ஷா அல்லாஹ் நோய்கள் இல்லாமல் நொடிகள் இல்லாமல் ஆரோக்கியத்தோடு இருந்து அல்லாஹு தாலாவுடைய மார்க்கத்துக்கு சேவை செய்யக்கூடிய பெண்ணாக நீங்கள் உருவாக வேண்டும் இன்ஷா அல்லாஹ். அதே மாதிரி தான் இங்கே கலந்து கொண்ட எல்லா பிள்ளைகளும் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு லட்சியத்தை நீங்கள் கட்டாயம் வைக்க வேணும். அந்த லட்சியத்தில் மிக முக்கியமானது என்னென்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலாவை சந்தோஷப்படுத்தியவனாக நாங்கள் அனைவரும் மரணிக்க வேண்டும். அதுதான் எங்களோட லட்சியம். நாங்கள் எவ்வளவு பெரிய பட்டங்கள் பதவிகள் அதே நேரம் உண்மையில் படிப்புகளை பெற்றாலும் அல்லாஹு தாலாவுடைய திருப்தி தான் எங்களுக்கு மிக அவசியம். அந்த வகையில் நிச்சயமாக சின்ன வயசுல உங்களுடைய பெற்றோர் உங்களை அழகான முறையில் குர்ஆனை ஓதுவதற்கும் அல் குர்ஆனோடு தொடர்பான கலைகளை படிப்பதற்கும் இஸ்லாமிய பாடங்களை கற்றுக்கொள்வதற்குமான வாய்ப்புகளை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா அருள் பாலிக்க வேண்டும். நீங்களும் உண்மையில் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எங்களிடத்திலே கேட்டுக்கொண்டார்கள், ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையிலும் யா அல்லாஹ் சோம்பேறித்தனத்திலிருந்து என்னை பாதுகாப்பாயாக. உண்மையில் சோம்பேறித்தனம் தான் மனனம் செய்வதற்கு அல்லது படிப்பதற்கு அல்லது ஒரு கலையை தேடி அறிந்து கொள்வதற்கு புதிய புதிய ஆற்றலை வளர்த்து கொள்வதற்கு தடையாக இருக்கின்றது. இந்த சோம்பேறித்தனத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக நாங்கள் ஃபஜ்ரை தொழ வேண்டும். அதே போன்று உண்மையில் ஏதாவது ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு ஒரு முன்னுரிமை கொடுத்து நாங்கள் செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்கின்ற நேரத்தில் இந்த சோம்பேறித்தனத்திலிருந்து வெளியே வரலாம். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் குல்லல் ஹைர். அண்ட் ருக்கையா, நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் உங்களோட மദ്രஸால இருந்து இப்போ அசர் பிறகு தான் வந்திருப்பீங்க. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன் இணைஞ்சு கொண்டதுக்கு மீண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் இணைஞ்சு கொண்டாலும் மிக சந்தோஷமாக உங்களை வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் இன்ஷா அல்லாஹ். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். ஓகே, நல்ல. நாங்கள் இப்போ உண்மையில் வந்து ஜயீம்னு ஒரு போய் இருந்தார், ஆனால் அவர் டிஸ்கனெக்ட் ஆகியிருக்கிறார். இன்ஷா அல்லாஹ். ஷைமா ஃபசால், உங்களோட டிவைஸ் நாட் கனெக்டட்னு சொல்லுது. ஓகே ருக்கையா, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஷைமா, நீங்கள் டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் பார்க்க. ஆமினாடையும் அதே மாதிரி தான் செய்யுது. ஷைமா ஃபசால், நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஆனால் உங்களோட டிவைஸ் கனெக்ட் ஆகலை. டிவைஸ் கனெக்ட் இல்லாட்டி தே வில் நீட் டு கனெக்ட் தியர் மைக் அண்ட் கேமரா பிஃபோர் யூ கேன் எட் தெம். உங்களோட மைக்கை கொஞ்சம் போட்டுக்கொள்ளுங்க அல்லது வீடியோ போட்டுக்கொள்ளுங்க. ஷைமா இருக்கிறீங்களா? இல்லை. ஓகே, நல்லா. இன்ஷா அல்லாஹ் நாங்கள் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடியவங்களை கொஞ்சம் இணைச்சு கொண்டு கழிச்சு கொள்வோம். ரஃபா ரஷாட் இருக்கிறீங்க, ரிஷாட் இருக்கிறீங்க, அடுத்தது ருக்கையா இருக்கிறீங்க, அடுத்தது ஆமினா அரூஸ் நீங்கள் இருக்கிறீங்களா? ஆமினா ஸ்டுடியோவில் இருக்கிறீங்க ஆனால் உங்களோட டிவைஸ் கனெக்ட் ஆகல. ஓகே, உங்களை வந்து அல்ஹம்துலில்லாஹ் 5 மணிக்கு நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். ஆரம்பித்த நேரத்தில் ஒரு கோளாறு ஒன்று இருந்துச்சு. என்ன கோளாறுன்னு சொன்னால் என் மைக்கை நான் வந்து ஓன் பண்ணிடல. எனவே வந்து ஆரம்ப பாடி கேட்கல. இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த தவறு இதுவரை இனிமேல் நடக்காமல் பார்த்துக்கொள்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். ஆரம்பத்திலேயே இணைஞ்சு கொண்டிருந்த ரஃபா ரிஷாத், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் சலாம். உங்களோட தம்பி பின்னால இருந்து ஒரு பேண்ட் வாத்திய குழு வேலை செய்யறார் போல வழங்குது. தம்பியா தங்கச்சா? தம்பி. மாஷா அல்லாஹ். சரி, அவருக்கு இருக்கத்தானே வேணும். நலம். இன்றைக்கு நிகழ்ச்சியில நீங்க கலந்து கொண்டு ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். நாளைக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் முடியுமா இந்த கலந்து கொள்ளுங்க. அதே நேரம் நிச்சயமாக இது ரமதானுடைய மாதம், கடைசி 10 நாங்க எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய லைலத்துல் கத்ர் இரவு நிச்சயமாக எங்க அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும். நிறைய துவாக்கள் கேளுங்க அல்லாஹ் தாலாவிடத்துல. நான் அழகான முறையில
குர்ஆனை ஓத வேண்டும், அழகான முறையில குர்ஆனை விளங்க வேண்டும், அழகான முறையில குர்ஆன் என்ன சொல்லுதோ அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். அதே நேரம் குர்ஆனை நாங்கள் அடுத்தவர்களுக்கு படிச்சு கொடுக்க வேண்டும். அதே நேரம் குர்ஆன் என்ன சொல்லுதோ அதை நாங்கள் அழைக்க வேண்டும் என்பது. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைர். அன்புக்குரிய நேயர்களே, நீங்கள் தமிழ் பேசக்கூடிய உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் சரி, எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சியில இணைஞ்சு கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், முதலாவதாக வாட்ஸ்அப் குழுமத்தில் இணைஞ்சு கொள்ளுங்க. வாட்ஸ்அப் குழுமத்தின் இலக்கத்தை நாங்கள் இங்கே போட்டிருக்கிறோம். 0094 அதுக்கப்புறம் 76 425 70 51 0094 76 425 70 51 இந்த இலக்கத்தோட என்ன சொல்லுங்க ரஃபா? அது நோட் பண்ணி வைக்கணுமா? உங்களோட வாப்பா உண்மையில இணைஞ்சு இருக்கிறாங்க, அதால அவங்களுக்கு தேவையில்ல. யாராவது இணைஞ்சு கொள்ளணும்னு சொன்னா இந்த நம்பரை கொடுங்க, அவங்க இணைஞ்சு கொள்ளலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். ஓகே. ஆமினா அருஸ் ஜாயின் ஆகிக்கிறீங்க. ஆமினா அருஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம். ஓகே ஆமினா அருஸ், இன்னைக்கு நீங்க ஓதின சூரா நபா நீங்க அழகா ஓதினீங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் எதிர்வரக்கூடிய நாட்கள்லையும் இணைஞ்சு கொள்ளுங்க, அழகான சூறால தெரிவு செய்யுங்க. ஒரு 3 தடவை நீங்க குர்ஆன் ஓதுறத லிசன் பண்ணுங்க. அதே நேரம் ஒரு 3 தடவை நீங்க ஓதக்கூடிய சூறாவை நீங்க நிகழ்ச்சியில இணைஞ்சு கொள்வதற்கு முந்தி ஓதி பாருங்க. ஒருக்கா இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களோட உம்மாக்கோ அல்லது உங்களோட சகோதர சகோதரிகளுக்கோ ஓதி காட்டுங்க. 7 தடவை நீங்க ஒரு சூறாவை ப்ரிப்பேர் ஆயின்னு சொன்னால் அந்த சூறாவை ஓதுற நேரம் கான்ஃபிடென்ட்டாக தைரியமாக ஓத முடியும். இதுதான் உண்மையில மாணவிகள் கட்டாயம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு மெத்தட். 7 முறை, ஒரு 3 முறை நாங்க செவிமடுக்கணும், ஒரு 3 முறை நாங்களாக ஓதி பழகணும், ஒரு முறை யாருக்காக ஓதி காட்டணும். அப்ப இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த முறையில நாங்க ஒவ்வொரு சூறாவையும் நாங்க பழகினோம்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு சூறாவையும் மிக சரியாக ஓதுவதற்கு அல்லாஹ் தஆலா வாய்ப்பை தருவான். எனவே இன்றைய நிகழ்ச்சியை உங்க இருவரோடையும் முடிச்சு கொள்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். ஜஸாக்குமுல்லாஹு குல்லல் ஹைர். அன்புக்குரிய நேயர்களே, பெற்றோர்களே, இதுவரையும் அல் பயான் அரபிக் ஃபவுண்டேஷன் தொகுத்து வழங்கிய குழந்தைகளின் அல் குர்ஆன் அல்லது குழந்தைகளின் குர்ஆன் என்ற நிகழ்ச்சியை கேட்டீர்கள். நாளை மாலை 5 மணிக்கு மீண்டும் உங்களோடு இணைந்து கொள்வோம் என்று கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நான் ஷேக் முகமது இஸ்மாயில். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஜஸாக்கல்லாஹ். பாரக்கல்லாஹு லக்கும்.